Hi, good morning students. Now I do 8th standard Hindi. I think in previous class we do that lesson number 7, Bandar Band. So now children, all of you complete the classwork. Okay, now all of you open your textbook, come to page number 63. Now I do that next lesson number 9, Mobile ka bol bhala. Now I read that lesson, all of you listen that. सुरेख शर्मा शांति छात्र इस पाठ के द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, दूरभाषा, टेलीफोन, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फोन का महत्व और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे। बहुत दिनों में ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है। उसे अब अपनी जिंदगी खत्म होती लग रही थी। सदियों से उसका एक छत्र राज था, पर आज वह बहुत उदास है। अब उसे कोई नहीं पूछता, ना ही उससे कोई फोन करता है। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसके पास रख दिया। टेलीफोन मन ही मन में दिखने में चूहे जैसा, ना मूछ ना पूछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ, चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। मोबाइल चौंक कर देखते हुए, क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं माफी चाहता हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो। टेलीफोन गुस्सा ना करो तो क्या करूं? पता है जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही। सब तुम्हें अपनी छाती से लगमग घूमते हैं, हर समय तुमने अपने पास रखते हैं, एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते। मोबाइल टेलीफोन भैया, ये तो बताओ इसमें हमारे क्या कसूर है? बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो कहोगे मैं करूँगा। टेलीफोन तुम क्या करेंगे? अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं, चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है। देख नहीं रहे मेरा हाल, मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है, अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। मोबाइल भाई नाराज मत होइए, आप तो मेरे अग्रज है, अब कभी ना कभी तो तुम्हें बूढ़े होना ही था, सदियों से तुम्हारा ही राज था, इसमें गुस्सा होने ही क्या बात है, एक ना एक दिन तो यह होना ही था। टेलीफोन अपनी आवाज सुने मुझे महीने बात जाते हैं, पहले तो मेरी मालिकन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मजाल की तोड़ी से भी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए। मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज में। मोबाइल बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के जामने से मेल नहीं खाते, अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। टेलीफोन अच्छा बच्चू, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इस तरह का व्यवहार होगा तब पता चलेगा। याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता। चिट्ठी पर्दे के पीछे से, मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। एक मीठी व पुरानी सुराली सी आवाज सुनकर दोनों चौंक उठे और अपनी चारों ओर देखने लगे। दोनों एक साथ, अरे यह आवाज तो दादी के बक्स से आ रही है। दोनों बक्स खोलते ही तो वहां पर पड़ी बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं। चिट्ठी मेरे प्यारे ट्रिंग टिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता हूँ। अफसोस करते हुए टेलीफोन वो कैसे? चिट्ठी हाय
क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखकर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को बेचते थे। यदि मुझे पहुंचाने में कुछ देरी हो जाती थी तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी, पर तुम जब से आए हो तो लोग लिखना ही भूल गए। सब तुम पर ही गिटर पिटर करने लगे। मोबाइल दिलास देते हुए, चिट्टी बहन निराश मत हो, है तो समय की हेर फेर है, सभी के दिन फिरते रहते हैं। चिट्ठी, यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मानना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं, पता नहीं है मानव जाति कल क्या नहीं खोज कर दे। मोबाइल, तुम सत्य कह रही हो। अब जो नए मोबाइल की खोज की जा रही है उसमें बात करने वाला व सुनने वाला एक दूसरे को देख भी सकते हैं। चिट्टी मुस्कुराते हुए, इसीलिए मैं तो यही कहती हूँ, जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो। मोबाइल और चिट्टी की बातें सुनकर टेलीफोन अपनी स्थिति को समझ और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा दिया। जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या ही किसने जाना। धीरे धीरे पर्दा गिरता है। मंच पर नाटक करते समय अध्यापक की सहायता से टेलीफोन, मोबाइल व चिट्ठी का पहचाना चिन्ह चार्ट बन ले। So in this lesson having about telephone, mobile and letters. This is a communications. Yes or no? This is communication materials. See that ಮೊಬೈಲ್ ಕಾ ಬೋಲ್ ಭಾಲಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಭಾಗದ ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಸುರೇಖ್ ಶರ್ಮಾ शांति. सो इस पाठ के द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, दूरभाष दैट मीन्स टेलीफोन, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे. सो ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್ ಬಂತು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಂತು, 2 ವೀಲರ್ಸು, ಅದಾದಮೇಲೆ 4 ವೀಲರ್ಸು, ಅದಾದಮೇಲೆ 6 ವೀಲರ್ಸು. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಆದರೆ ಈಗ ಯಾರು ವಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಜನ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿರೋದು ಯಾರು? ಜನನೇ, ಮನುಷ್ಯ ತಾನೇ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿರೋದು. ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡ್ದವ್ರು ಯಾರು? ಮನುಷ್ಯರೇ. ಸೊ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಈಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ರನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಜನ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು? ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ತಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ನ ಬರೆದು ಆ ಲೆಟರ್ನ ಪಾರಿವಾಳದ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆಗ ಆ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಯಾರು ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ರನೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂಚೆ ಮಾಸ್ಟರ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅವರು,
ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗ ಜನ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕಲ್ ಬಂತು. ಸೊ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಸಮಯ ತಗೋತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಜನ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೂತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು? ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಮಾಡರ್ನೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ನ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಟೆಲಿಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳು, ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಹುತ್ ದಿನೋं से ड्राइंग रूम के कोने पर ಪಡಾ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೋರ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹಾಳಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಾರಣ, ಈಗ ಅದರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಟೆಲಿಫೋನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ತಮಾನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಸೆ ಅಬ್ ಅಪ್ನಿ ಜಿಂದಗಿ ಖತಮ್ ಹೋತಿ ಲಗ್ ರಹಿ ಥಿ. ಸೊ ಆ ಟೆಲಿಫೋನ್ನ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗ್ದಿದೆ. ಸದಿಯೋನ್ ಸೆ ಉಸ್ಕಾ ಏಕ ಚಿತ್ರ ರಾಜತ. ಆದರೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ರಾಜನಾಗೆ ಇತ್ತು. ಏನು? ಟೆಲಿಫೋನು. ಸೊ ಪರ್ ಆಜ್ ವಹ್ ಬಹುತ್ ಉದಾಸ್ ಹೈ. ಆದರೆ ಆಗ ಇದ್ದಂತಹ ರಾಜತ್ವ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ವಸ್ತು ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅಬ್ ಉಸೆ ಕೋಯಿ ನಹಿ ಪೂಚ್ತಾ. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರಿಸೋ ಅವರು ಇಲ್ಲ. ನಾ ಹಿ ಉಸೆ ಕೋಯಿ ಫೋನ್ ಕರ್ತಾತ. ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಫೋನ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ತಬಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರ್ಮ ನೆ ಆಕರ್ ಅಪ್ನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಉಸ್ಕೆ ಪಾಸ್ ರಖ್ ದಿಯಾ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರ್ಮ ಅವರು ಆ ಟೆಲಿಫೋನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ನ ಆ ಟೆಲಿಫೋನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಟೆಲಿಫೋನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ? ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತ, ಮನ್ ಹಿ ಮನ್ ಹೇ. ಅದು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಕ್ನೆ ಮೇ ಚೂಹೆ ಜೈಸಾ. ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕು ಇಲಿ ಮರಿ ಥರ ಇದೆಯಾ. ನಾಮೂಚ್ ನಾಪೂಚ್. ಒಂದು ಮೀಸೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಾಲ ಇಲ್ಲ. ಫಿರ್ ಭಿ ಇಸ್ಕಿ ಇತನಿ ಪೂಚ್. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಲ್ ದೂರ್ ಹಟ್ ಮುಜ್ಸೆ ಆಕರ್ ಬೈಟ್ ಗಯಾ ಮೇರೆ ಪಾಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೋದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಲೇಬೇಕು. ತೇರಿ ಔಕತ್ ಹಿ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಮೇರೆ ಸಾಮ್ನೆ. ಎಷ್ಟು ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮುಂದೆನೇ ಕೂತಿದೀಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಟೆಲಿಫೋನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಅಂತಹ ವಸ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಈ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಏನು? ಮೀಸೆ ಬಾಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೆಲಿಫೋನಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಗೊತ್ತು ತಾನೆ, ಕೀಬೋರ್ಡು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರಿಗೆ. ಆದರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡು ಒಂದೇ, ಸ್ಪೀಕರು ಒಂದೇ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಚೊಂಕು ಕರ್ ದೇಖ್ತೆ ಹೋಯ್. ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡು ನೋಡುತ್ತೆ. ಯಾರಿದು? ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಬಾಯಿ? ಏನಾಯ್ತಣ್ಣ? ಮೈನೆ ತೋ ತುಮ್ಹೆ ಕುಚ್ ಕಹಾ ಬಿ ನಹಿ ತೋ ಗುಸ್ಸಾ ಕ್ಯೋ ಹೋ ರಹೆ ಹೋ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನೀವೇನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಜಸೆ ಕೋಯಿ ಗಲತಿ ಹೋಗಯಿ ಕ್ಯಾ? ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯಾ? ಮೈ ಮಾಫಿ ಚಾಹ್ತಾ ಹೂँ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ತುಮ್ ಮೇರೆ ಬಡೆ ಬಾಯಿ ಹೋ. ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದರೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ,
गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಪತಾ ಹೈ ಜಬ್ ಸೆ ತುಮ್ ಆಯೆ ಹೋ ಹಮಾರಿ ಕುಚ್ ಪೂಛ್ ನಹಿ ಹೈ. ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ, ನೀನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಬ್ ತುಮ್ಹೆ ಅಪ್ನಿ ಛಾತಿ ಸೆ ಲಗಾಯ ಘೂಮ್ತೆ ಹೈ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಅವ್ರವ್ರ ಜೇಬಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರ್ ಸಮಯ ತುಮ್ನೆ ಅಪ್ನೆ ಪಾಸ್ ರಖ್ತೆ ಹೈ. ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷನೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಜೊತೆಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಏಕ್ ಕ್ಷಣ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಿ ತುಮ್ಹಾರಿ ಜುದಾಯಿ ನಹಿ ಸಹನ್ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಇವಾಗ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಮೂಲೆ ಗುಂಪಕ್ಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ನೀನು. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, टेलीफोन भैया ये तो बताओ इसमें हमारे क्या कसूर है? बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो कहोगे मैं करूँगा. ಆಗ ಮೊಬೈಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಭಯ್ಯ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಣ್ಣ, ಇಸ್ಮೆ ಹಮಾರ ಕ್ಯಾ ಕಸೂರು ಹೈ, ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪೇನಿದೆ, ನನ್ನ ಹೊಣೆ ಏನಿದೆ? ಸರಿ ಆಯಿತು ಹೇಳು, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ತುಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರೋಗೆ? ಪಾಪ ನೀನಾದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅಬ್ ತೋ ತುಮ್ಹಾರೆ ನಯೇ ನಯೇ ರೂ ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ಆ ರಹೆ ಹೈ. ಇವಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾರೋ ಹೋರ್ ತುಮ್ಹಾರಿ ಹಿ ಧೂಮ್ ಮಚಿ ಉಯಿ ಹೈ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿನ್ನದೇ ಆವಳಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ದೇಖ್ ನಹಿ ರಹೆ ಮೇರಾ ಹಾಲ್. ಈಗ ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮೇರೆ ಸುಂದರ್ ಸೆ ಮುಕುಡೆ ಪರ್ ಧೂಳ್ ಜಮಿ ಪಡಿ ಹೈ. ನನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಧೂಳ್ ಕೂತಿದೆ. ಅಬ್ ಮುಜೆ ಕೋಯಿ ಸಾಫ್ ಬಿ ನಹಿ ಕರ್ತಾ. ಅದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಜಾಗದ ಬಳಕೆಗೆ, ಟೆಲಿಫೋನ್ನ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಪ ನೀನಾದರೂ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಭಾಯಿ ನಾರಾಜ್ ಮತ್ ಹೋಯಿಯೇ, ಆಪ್ ತೋ ಮೇರೆ ಅಗ್ರಜ್ ಹೈ. ಆದರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ನೀನು ನನಗೆ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಬ್ ಕಬಿ ನಾ ಕಬಿ ತೋ ತುಮ್ಹೆ ಬೂಢಾ ಹೋನಾ ಹಿ ಥಾ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏಜ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏಜ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟೋದಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸದಿಯೋನ್ ಸೆ ತುಮ್ಹಾರಿ ಹಿ ರಾಜಾತಾ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ರಾಜನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಸ್ಮೇ ಗುಸ್ಸಾ ಹೋನೆ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ? ಅವತ್ತು ನೀನು ರಾಜ ಆಗಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾಜ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಯಾರೋ ರಾಜ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ. ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ದಿನ್ ತೋ ಯಹ್ ಹೋನಾ ಹಿ ತಾ. ದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ದಿನ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಆಗ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಪ್ನಿ ಆವಾಜ್ ಸುನೆ ಮುझे महीने बाद बीत जाते हैं. पहले तो मेरी मालिकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मजाल की थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए, मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज में. ಆಗ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೂರು ಧೂಳು ಕೂಡ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್. ಬಾ ತುಮ್ಹಾರಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಚ್ ಹೈ. ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸತ್ಯ. पर तुम्हारे विचार आज के जमाने से मेल नहीं खाते, अब तुम वक्त के साथ चलना सीखे. ಸೊ ಇದು
ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ನನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಆಗ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಚ್ಚಾ ಬಚ್ಚು आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इस तरह का व्यवहार होगा, तब पता चलेगा, याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता. ಆಗ ಟೆಲಿಫೋನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೌದು ಮಗು, ನೀನು ಹೇಳಿದ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾಜ ಮುಂಚೆ ನಾನು ರಾಜ ಆಗಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ನೀನು ರಾಜ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಮುಂದೊಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ರಾಜನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮಯ ಸದಾ ಏಕ್ ಸಾ ನಹಿ ರಹತಾ, ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಬದಲಾದಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಟೆಲಿಫೋನು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಲೆಸನ್ನು. ಸ್ಟಿಲ್ ಲೆಸನ್ is there. I will continue in the next class. Okay children, once again all of you sit and read that lesson in your home. If you have any doubts, ask me. Okay children, so that related I will send that notes, Lekak Parichay and Shabdarth. Okay children, so this much you sit and complete the classwork. When I complete the lesson, that time I will send the full notes. Okay children, thank you.